Diluruskan dan dirapatkan shafnya. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bidzalika, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innash syamsa wal qamara innash syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Hadirin para ikhwah kaum muslimin, kaum muslimah, salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bertahmid, bertahlil, bertakbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dihadirkan, kita hadir untuk menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terjadinya gerhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna syamsa diya'a. Saya ulang. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dan dialah Allah yang menciptakan matahari diya'an, bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Quran surat Al-Qasas ayat ke-71. Di Quran surat Al-Qasas ayat 71 ini, diksi Quran menggabungkan antara Asy-Syam dan juga Al-Qamar dengan konotasi ayat. Yang pertama, Asy-Syamsa diya'an, matahari itu bersinar, wal qamara nuron, dan bulan itu bercahaya, antara bersinar dan bercahaya. Diya'an dikumpulkan di Quran seluruh ayat dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu terdapat ada 33 ayat dengan makna diya'an, bersinar. Sedangkan nur itu terdapat 3 ayat, cahaya. Maka dalam ahli tafsir para ulama menyebutkan Asy-Syam di sini adalah matahari bersinar, itu adalah memiliki cahaya sendiri, cahaya mandiri. Sedangkan bulan itu adalah cahaya pantulan dari sinar matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan perbedaan antara bercahaya dan bersinar. Matahari adalah inti cahaya, bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Sebagaimana diungkapkan di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Musa wa Haruna al-Furqan wal diya'a wa dzikra lil muttaqin. Walaqad ataina Musa, dan kami telah berikan kepada Musa wa Harun, dan saudaranya Harun, al-Furqan, itu adalah yang dimaksud Taurat, kitab Taurat. Kemudian ada tanda diya'an sebagai penerang. Al-Furqan itu adalah sebuah kitab yang di dalamnya itu menjadi sebuah cahaya. Wa dzikra, dan sebagai pengajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ada nilai cahaya yang dipantulkan di dalam kitab Taurat bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pelajaran. Maka sebagai pantulannya kepada manusia itu sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai nasihat dari kitab. Maka diungkapkan dengan kata abdiya. Dan inti dari kata dia itu di dalam Al-Quran disebut Al-Furqan, ya, sebagai pembeda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di ayat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan diksi bidia juga. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ila ghairallahi ya'tikum bildiya. Dengan kalimat bildiya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah? Maka Allah yang akan mendatangkan sinar terang dengan kalimat dia. Maka apakah kamu tidak mendengar? Maka kata dia ini adalah cahaya inti, seperti yang diungkapkan dengan kata tadi, walladzi khalaqasy syamsa dia, cahaya inti, wal qamaru nura, dan bulan itu adalah pantulannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa hari ini, detik ini dan saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa gerhana bulan.
bulan yang biasanya mendapatkan sinar pantulan dari matahari itu tertutup, dan tertutupnya secara total, secara penuh. Yang biasanya kita bisa melihat dengan nampak, maka saat ini dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan cahayanya. Allah tutup cahayanya. Yang biasanya kita bisa menikmati bulan yang indah, pada saat ini dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup cahayanya. Padahal hari ini tepat adalah bulan purnama. Bulan di mana pada sini adalah penuh total. Namun Allah berikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup dengan tidak terlihat. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik semua ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadisnya di dalam hadis Ibnu Majah dan di dalam hadis Hakim kitab Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu mengungkapkan, ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih walakinnaha ayatani min ayatillah yukhawwafullahu biha ibaduh fa idza kashafa fahza'u ila shalah. Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan itu la yang kashifani limauti ahadin, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, wala lihayati, dan juga tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kehidupan seseorang. Jika pada saat ini gerhana dan kebetulan barangkali hari ini ada yang wafat, misalkan tokoh, seorang anak tokoh, seorang anak bangsawan, seorang anak pemimpin misalkan, dengan momentum gerhana, itu tidak ada kaitannya. Atau juga dikaitkan dengan kelahiran seseorang, ya. Anaknya pejabat, anaknya misalkan khalifah atau pemimpin, itu tidak ada kaitannya dengan kedua-duanya, baik secara kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Walaupun ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu, momen itu terjadi gerhana, dan momen tersebut terjadi kematian putranya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim namanya sama, maaf. Jadi momentum ketika itu Nabi Muhammad SAW kehilangan putranya yang bernama Ibrahim, dan momentum itu pula terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Maka Rasulullah menyampaikan, la yang kasifani limauti ahadin wala lihayati. Jadi tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Walakinnallah, disebutkan dalam hadisnya itu adalah walakinnahuma ayatani min ayatillah. Akan tetapi antara gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yukhawwafullah bihima ibadah, agar Allah memberikan rasa takut, rasa khawatir kepada hamba-hambanya. Faida kasafa, apabila terjadi keduanya tertutup, baik matahari atau bulan, maka apa yang harus dilaksanakan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah fafza'u ila shalah, fafza'u ila shalah, maka bersegeralah untuk salat. Dalam hadis yang lain, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu, maka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Watasaddaqu, dan bersedekahlah.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum gerhana ini adalah untuk mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah dan memberikan rasa takut kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum ini diibaratkan dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Di Quran surah Al-Qiyamah Allah mengungkapkan, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Fa idza bariqal basar, dan apabila mata ini terbelalak melihat kejadian itu, wa khasafal qamar, dan hilanglah cahaya bulan, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan berkumpullah antara matahari dan bulan. Yaqulul insan, maka manusia pada saat itu akan berkata, yauma idzin ainal mafar, kemana pada hari ini kita mau lari? Maka pada saat itu kita mengingatkan, hari ini mengingatkan hikmah di balik tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar terjadinya sebuah kejadian besar. Karena kalau kita mengingat sejarah-sejarah sebelumnya, orang-orang apabila terjadinya gerhana di Yunani kuno zaman dahulu, orang-orang takut bahwa ini terjadi bencana besar. Maka salah satu di antara keluarganya atau gadis-gadisnya itu harus dijadikan tumbal. Dibawa di antara keluarganya, disimpan di tengah-tengah, kemudian ditusuk di tengah-tengah jantungnya, diambil dan diperlihatkan kepada bulan atau kepada matahari, atau disuruh melemparkan kepada jurang. Itu adalah aliran-aliran sesat. Atau bahkan mungkin terjadi pada kita zaman-zaman saat ini. Ada matahari atau gerhana bulan, baik matahari gerhana bulan atau matahari, itu membuat pukulan-pukulan atau nyanyian atau dengan suara-suara yang buat bergemuruh gitu kan. Itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang terjadi harus memberikan tumbal atau yang lainnya. Itu menguatkan kepada kita bahwa manusia itu merasa takut, merasa khawatir jika bumi ini terjadi hari kiamat. Allah ungkapkan dengan tadi Quran surat Al-Qiyamah, bahkan di Quran surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi itu mengeluarkan apa-apa yang diisinya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia sama bertanya, kenapa bumi seperti ini? Tandanya manusia merasa ketakutan, merasa khawatir, bahkan nanti adalah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Orang tua, ayah memikirkan sendiri, dia sendiri, ibu memikirkan dirinya sendiri, anaknya memikirkan sendiri, semua memikirkan sendiri. Karena saking takutnya kejadian yang maha dahsyat akan menyelamatkan diri sendiri. Maka momentum gerhana ini kita diberikan hikmah untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa mengingatkan kepada kita dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah supaya yukhawwafullah lil ibadah. Allah mengingatkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang mengaku merasanya dirinya iman, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, segera bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Jika terjadi dalam kondisi seperti ini lagi gerhana, masih ada orang yang bermaksiat, berbuat dosa, maka segeralah untuk bertaubat. Jika saat ini masih berbuat maksiat, berbuat durhaka, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Jika saat ini masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan zina, mabuk-mabukan, maka segeralah hentikan
semua itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kepada kita semua kejadian ini bisa jadi terjadi hari kiamat. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bima iyyakum wa dzikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin salat gerhana yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini dengan satu, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut karena azab Allah Subhanahu wa taala. Takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan takut akan kita diberikan hisab, siksaan kubur, siksa neraka. Nauzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa mempersiapkan hidupnya dengan penuh ibadah, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di momen gerhana ini kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertahlil dan bersedekah. Karena di Quran surah Al-Munafiqun di ayat-ayat akhir Allah mengungkapkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang, sebelum hadir ahadakumul maut, kepada kamu al maut, kematian. Fayaqul, maka salah seorang di antara kamu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan, ya Allah, menunda kematianku sedikit waktu lagi. Ketika sudah datang kematian ke dalam kerongkongannya, dia bilang kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya Engkau menunda kematian ini, ya Allah, maka apa yang akan dilakukan orang itu? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Maka seseorang yang akan dekat dengan kematiannya ini, ketika hadir kematian, maka yang paling diinginkan oleh orang itu adalah fa'asaddaqo, maka dia akan bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena sedekah yang akan membawa dia kepada akhirat. Sedekahlah yang akan membawa amal soleh yang terbaik kepada kehidupannya di akhirat. Karena sekarang orang-orang yang memiliki kekayaan, rumah yang besar, mobil mewah yang banyak, ada 2, ada 3, ada motor,
ada kendaraan super mewah, dijamin mobil itu, rumah itu, kendaraan yang dimiliki dengan susah payah itu tidak akan dibawa mati ke liang kubur. Tidak ada sejarahnya, dan kita ketahui ketika seseorang mati, saya ingin dikuburkan bersama rumahnya sekalian. Saya ingin dimakamkan bersama mobilnya sekalian yang mewah. Saya ingin dikuburkan dengan handphone sekalipun. Tidak ada. Yang akan dibawa itu hanya kain kafan. Bahkan mohon maaf, ada sebuah kisah. Orang yang kaya raya, dia mengumpulkan semua anak-anaknya, punya kekayaan yang besar. Maka pada saat itu ayahnya mengibrohkan kepada semua anak-anak itu dengan memakaikan kaos kaki bolong. Pada saat dimakamkan, seorang ustadz berdebat dengan anak-anaknya bahwa ayahnya berpesan untuk dikuburkan dengan kaos kaki bolong, karena kaos kaki bolong ini menjadi tanda kesuksesan, dipakai sebagai tanda beliau berusaha sampai kaya raya ini, memiliki rumah, memiliki mobil. Ketika mau dimakamkan, anaknya, wahai ustadz, ini pesan terakhir ayah saya, harus dipakaikan kaos kaki bolong. Maka ustadznya menjawab, tidak ada sedikit pun sehelai berang apapun yang akan dimasukkan ke liang lahat kecuali kain kafan putih. Sehelai itu tidak ada. Tapi ya ini pesan saya, tidak ada. Apa hikmahnya? Kaos kaki bolong saja, pesan terakhirnya itu tidak boleh dimasukkan, apalagi dengan kekayaan yang besar yang hari ini kita miliki. Rumah, mobil, motor, tidak ada. Maka seseorang yang ketika akan mati, apa yang diinginkan itu adalah bersedekah, menyedekahkan semua harta kekayaannya untuk apa? Di jalan Allah. Karena salah satu sedekah yang akan mengalir itu adalah sedekah jariyah, yaitu al-mal, harta yang diinfakkan. Jariyah, sedekahun jariyah, sedekah yang diinfakkan akan terus mengalir dari tanda-tanda, 3 tanda yang akan terus mengalir, yaitu sedekahun jariyah, al-ilmu liyuntafa'u bihi wa waladun yad'ulahu. Mudah-mudahan pesan hikmah di balik suatu gerhana ini atau gerhana ini adalah mengingatkan kita kepada kita semua atas tanda-tanda kekuasaan Allah, takut kepada Allah, dan segera memperbanyak sedekah. Itulah khutbah singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan, ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbal alamin, ampunilah ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ya ampunilah ya Allah segala kemaksiatan kami ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang senantiasa takut kepadamu ya Allah, yang senantiasa mempersiapkan hari akhir ya Allah dengan penuh ibadah, dengan penuh ketakutan kepadamu ya Allah, takut dengan ancaman, takut dengan nerakamu ya Allah, takut dengan bencanamu ya Allah, dan takut kami dimasukkan ke dalam nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa takut kepadamu ya Allah, dan senantiasa ya Allah mendirikan salat, menunaikan zakat dan bersedekah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.